радио Озодӣ якояки шумо бинандаи азизро бо Наврӯзи хуҷастапай табрик мегӯяд ва ман Шаълои Гулхоҷа бо тозатарин хабару гузоришҳои Тоҷикистону ҷаҳон дар хидмататон қарор дорам. Нахуст дар хати мавзӯъҳое ки имрӯз 21 март дар барнома ҷой додем. ҳама ба Наврӯзӣ. Сокинони шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон барои таҷлил аз иди Наврӯз бо атласу адрас ба боғу гулгаштҳо баромаданд. дар гуфтам Деворшунав, низомиёни Исроил маҳви реактори эҳтимолан ҳастаии Сурияро дар 11 соли пеш эътироф карда ба Эрон ҳушдор доданд. ва се талоқро аз байн набаред. Ҳазорҳо зани мусулмон дар Ҳиндустон ба муқобили қонуни манъи се талоқ садо баланд карданд. мо талаб дорем ки қонуни манъи се талоқ аз эътибор соқит шавад. он зидди занон, зидди инсонҳо, зидди оила ва зидди манфиати умумӣ аст. субҳи 21 март дар вилояти Суғд ва хусатан шаҳри Хуҷанд ҳазорон нафар ба сайру гашти Наврӯзӣ баромаданд. Наврӯзи Хуҷанд аз баргузории маҳфил ва консерт дар назди театри Камол оғоз гардид ва бо сайру гашти субҳгинон дар чорбоғи ҳамном дар канори қалъаи кӯҳна идома ёфт. Имсол ба фарқ аз солҳои пеш миёни занону духтарон ва атфол пироҳан, ҷомаву камзулҳо аз атлас ва адрас бештар ба назар мерасид. Рӯзи 27 март баргузории ҷашни умумии ҷумҳуриявии Наврӯз дар Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент бо ширкати раиси ҷумҳур Имомалии Раҳмон дар назар аст. Аммо имрӯз душанбе чӣ ҳолу ҳаво дошт? Аз Шодмони Ятим мефаҳмем. барномаҳои наврӯзии имсола дар чанд гӯшаи пойтахт, хусусан дар боғҳои фарҳангиву фароғатӣ ва майдони 800-солагии Маскав баргузор шуд. Субҳи барвақт аз соати 9 чорабиниҳои фарҳангӣ шурӯъ шуд ва то нисфи рӯзӣ идома кард. Дар ҳар гӯшаи боғ ба хотири соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ намоишгоҳи ҳунарҳои миллӣ ҳам доир шуд. дар миёни тамошобинони чорабинӣ чеҳраҳои ҳунару санъат ҳам буданд. чанде аз онҳо хотироти аз Наврӯз то Наврӯзи худро гуфтанд. аз Наврӯзи гузашта то ба имрӯз мо аҳли ҳунари театри Аҳорун чандин намоишҳои навро болои саҳна оварданд. пешкаши тамошобинон гардонданд. аз қабили Даҷҷол, намоишҳои Шофаридун. худи ман филмҳои Заволи Сафо ва Меҳри модарро таҳия кардем, омода намудем ва пешкаши тамошобинон гардондем. хотирҳо бисёр буданд. хотирҳо ҳамин ки кӯчаҳо хушрӯ шиданд, истгоҳҳо нақш шиданд, автобусҳо нақш омаданд. мана майдонҳои варзишӣ зиёда аз 100 та майдони варзишӣ шид. ҳатто паре рӯз ҷаноби олӣ боғи нави ҷавононро кушод ки яке бисёр боғи муҳташам. умуман навигариву тағйирот бисёр. чор ноҳияи шаҳри Душанбе вақте ки наврӯзиҳо мегузарад, ҳунармандони мо дар он ҷо иштирок мекунанд. саркарда аз раққосаҳо, навозандаҳо, ҳунармандону овозхонон бо шеру таронаҳои нав, бо суруду чакомаҳои нав дар он ҷоҳо иштирок менамоянд. ва дуюм ин наврӯзе ки ғайри шаҳри Душанбе мо боз сафарҳои ҳунарӣ баромада дар ноҳияҳои мисол назди шаҳри Душанбе то биёи марказ ва дигар ҷоҳо ҳунарнамои ҳунармандони мо барҳалу дар он ҷо маълум мебошад. ҷашни имсолаи Наврӯзи ҷумҳуриявӣ рӯзи 27 март дар шаҳри Панҷакенти вилояти Суғд баргузор мешавад. вале дар шаҳру ноҳияҳо аз 21 то 26 март ки таътил аст, чорабиниҳои фарҳангиву фароғатӣ ва мусобиқаҳои варзишӣ идома хоҳад дошт. Шодмон Ятим, Мулло Раҷаб Юсуфӣ, Озодӣ, Душанбе. вале мутаассифона дар Кобули Афғонистон имрӯз дар пайи як ҳамлаи интиҳорӣ 26 нафар кушта ва 18 тани дигар захмӣ шуданд. гуфта мешавад шахси ҳамлавар пиёда будааст ва худро дар рӯбарӯи бемористони Алиобод воқеъ дар наздикиҳои донишгоҳи Кобул мунфаҷир кардааст. бештари қурбониёни ин ҳодиса ғайринизомиён ҳастанд. шахси интиҳоркунанда қабл аз расидан ба ҳадаф аз сӯи пулис шиносоӣ шуда ва худро инфиҷор додааст, вале гуфта нашудааст ки ӯ ҳадафи ҳамла ба куҷоро дошт. то ба ҳол ҳеҷ гурӯҳи масъулияти ин ҳамларо бардошт нагирифтааст.
امروز اسرائیل با نشر یک نوار محو реактори هسته‌ای سوریه را در 11 سال پیش بر عهده گرفت. مقامات این کشور همچنین اقرار نمودند که در سال 2016 نیز به سوریه بمب پرتاب کردند. چنین اعتراف اسرائیل را کارشناسان به معنای هشدار به حکومت ایران می‌دانند که تا رفت حضور نظامی خود را در سوریه تقویت می‌بخشد. خیرامان بخشاده با تفصیلات این موضوع. روز 21 مارت نظامیان اسرائیل اعتراف کردند که реактори به احتمال زیاد هسته‌ای سوریه را در سال 2007 محض دولت یهودی از بین برد. اسرائیل تاکید کرد که به این وسیله یک تهدید جدی محو شده پیام به کشورهای دیگر نیز ارسال شد. روز چهارشنبه ارتش اسرائیل نوار حمله هوایی به реактори الکوبر واقع در بیابان کنار شهر دیر الزور یعنی در 480 کیلومتری داخل سوریه را نمایش داد. اعلان اسرائیل بعد از آن نشر شد که ماه‌های اخیر سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو بارها از ایالات متحده آمریکا و جامعه جهانی درخواست کرد که در مقابل سوریه و متفقش ایران از اقدام شدیدتر کار گیرند. نتانیاهو بارها هشدار داده است که اسرائیل هیچگاه به ایران امکان نمی‌دهد که به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا کند. او همچنین اصرار می‌ورزد که اسرائیل امکان نمی‌دهد ایران در سوریه کارخانه تولید موشک ساخته دولت یهودی را با تهدید مواجه کند. اگنتی بین‌المللی نیروی هسته‌ای گفت که به احتمال زیاد این پایگاه реактори هسته‌ای داشت و سوریه می‌بایست درباره موجودیت آن به جامعه جهانی خبر می‌داد. سوریه در سال 1970 سازش عدمی توسعه سلاح هسته‌ای را امضا کرده دائما اظهار می‌کرد که پایگاه یاد شده реактори هسته‌ای ندارد. مقامات دمشق همکاری‌های هسته‌ای با کره شمالی را رد می‌کردند. ایران تاکید می‌کند که برنامه هسته‌ای تهران هدف‌های آسایشته دارد. خبرگزاری رویترز با ارسال این خبر خاطر نشان می‌کند که تا هنوز نظری منبع‌های مستقل درباره نوار نظامیان اسرائیل نشر نشده است. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. روز گذشته تعداد زیادی زنان مسلمان در هندوستان به طرفداری 3 طلاق به خیابان‌ها ریختند. به گفته این زنان آنها می‌خواهند قوانین شریعت بی تغییر بماند و قانون منع 3 طلاق بیکار کرده شود. 3 طلاق عبارت است که اگر مرد آن را به زبان آورد زندگی مشترک او با همسرش به پایان می‌رسد. اما ظاهراً چنین شرایط برای زنان مسلمان هند قابل قبول است. ساجده میرزا موضوع را ادامه می‌دهد. روزی سه شنبه در شهر غربی ناگپوری هندوستان هزارها زن برقع‌پوش بر ضد لغو قانون 3 طلاق صدا بلند کردند. در ماه دکبر سال 2017 پلته پایانی پارلمان هندوستان لایحه قانونی منع 3 طلاق را قبول کرد. پیش از آن در ماه اوگوست دادگاه کانستیتوسیونی هندوستان تاکید کرده بود قانونی که به مرد امکان می‌دهد تنها با گفتن کلمه طلاق از زنش آزاد شود به سرقانون هندوستان مخالف است. در راهپیمایی روز 20 مارس اعتراضگران اصرار کردند که قانون لغو 3 طلاق با پیشنهاد چند زن قبول شده است و نظری اکثریت را نادیده می‌گیرد. بر پایه قانون نو فردی که زنش را 3 طلاق داده است مورد مجازات حتمی قرار می‌گیرد و حتی از امکان گرو یا مجازات شرطی محروم می‌شود. حکومت می‌خواهد با طلب چند زن قانون‌های اسلامی را تغییر دهد. از این رو ما جمع شدیم تا پیام خود را رسانیم. حکومت هندوستان باید صدای زنان را بشنود که ما مخالف ورود تغییرات به شریعت اسلامی هستیم. ما طلب داریم که قانون منع 3 طلاق از اعتبار ساقط شود. آن ضد زنان، ضد انسان‌ها، ضد عائله و ضد منفعت عمومی است. هندوستان یکی از کشورهای کم شمار عالم است که در آن قانون 3 طلاق وجود دارد. بعضی گروه‌های اسلامی مخالف عملی شدن طلاق با یک سخن مرد هستند و میگویند قانون‌های شهروندی هندوستان آزادی و استقلال آیین و مذهب را حمایت می‌کنند. پیروان دین و آیین‌های هندو قانون‌های خود را به زمانه مطابق کردند، ولی قانون‌های اسلامی این کشور مورد بازبینی قرار نگرفتند. برمیگردیم به تاجیکستان. دستور مقامات برای پوشیدن پیراهن‌های ملی و رسیدن بهار کاری دوزندگان در تاجیکستان را زیاد کرده است. بعضی از دوزندگان جوان میگویند در این روزها مشتریانشان به حد زیاد است که بعضی شبها نمیخوابند. همکاران ما به خانه یکی از این دوزندگان جوان رفتند که در تامین 10 نفر کمک میکند. مولوده شرمگین در نزد سلاحش ایستاده است. با این سلاح در تامین خانواده 10 نفره کمک می کند.
بسیارتر کرتای عروسی چکن میدوزم، هم فرمان سرانداز تاقی کرتا همش. از 17 سالگی دوزندگی را یاد گرفت و حالا یکی از دوزنده های با تجربه شهری لیوکند یا سربندی سابق به حساب می رود. پیراهن های رنگابرنگ میزاجان را از هر کنج و کنار ختلان به خانه اشان می آرد. اول امی فقط شهر سربند می دوختم، بعد که امی خیلی چقدر هستن که زنکا ایش می پرسن کی دختر چقدر خیلی ادرسواد میکنن، هم خیلی اساسا خیلی مشهور شدن. بعد امی قرغن را بردن زکاسوما، بعد دنغره، بالجوان، کنگرد، دوشنبه، همه شهر نویا میبرن. در آستانه نوروز و شبهای کوتاه بهار امسال با صدای ماشینه درزدوزیش اعضای دیگر خانواده را به داد آورده است، ولی او را درک میکنند چون میدانند که به خاطر آنها نیز کار میکند. برای هم پولی دانشگاه ما جمع میکردم، بخیر خونه در چی ضرور هست، یگان چی ضروره میخرم. مولوده 19 ساله به شرافت نوروز در کمتر از یک ماه 4000 سامانی پول تحصیل در فاکولته تاریخ و حقوق دانشگاه به نام ناصری خسرو را جمع می کند. امروزها از 5 تا 10 فرمایش می گیرد. فقط امی نوروزی ده نوروز دا میتونم که امی دگواری سومی مکتب ما جمع بکنم. خیلی بعد نوروزی خیلی نوروز دا زکاس بسیاره، بعد نوروز خیلی زکاس نیست، هسته کمتر، فقط عروسا میوین. واقعا سخت‌ترین کار برایش دوختن پیراهن عروسی است که وقت زیاد میگیرد. کرتای عروسی ایمی اگر ای سهر بشینم تا بگه ها یک کرتای عروسی را همه فرما بود میکنم، سرانداز همه چیزی تا 300-350 هر خیلی میدوزم. مولوده میگوید هرچند کارش زیاد است ولی تحصیل را هم جدی میگیرد چون برای آیندهش مهم است. از مادر هنری دوزندگی را آموخته است. مادری که میگوید از داشتن چنین فرزند میفخرد. نرو را یادشان دادم، چون ایودشان میبری انا مورد چی نمیکنه، غم نمیته. امی خودشان چی میکنه؟ امی مهنت خودشان پل میوانه استفاده میبره. عزیزه ساکن شهر باختر که پیراهن‌های ملی را خوش دارد میگوید واقعا در ایام نوروز پیدا کردن دوزنده‌ای که فرمایش قبول کند آسان نیست. در همون دوزنده‌ای که ما برای فرمایش می رویم مثلا کاتالوگ و ژورنال های هستند که همین همچون نمونه تیار کرده موندگی، بعد وابسته به سیما به قد و بست دیگر چی من خودم میرم انتخاب کردم. اما مولوده در خانه با استفاده از موسم مساعد به کارش ادامه می‌دهد تا هم پول کار کند و هم امکان بدهد که مشتریانش در عید لباس نو و زیبا بپوشند. پسر 22 ساله گلشیر علی سابق وزیر انرژی و صنعت تاجیکستان و از نزدیکان امالی رحمان دیگر بار مجازات شد. دلوار گلوف را برای از میور زیاد سیاه کردن شیشه ماشینش بیش از 6000 سومانی جریمه کردند. دلوار گلوف هفته گذشته برای میدان‌باشی بعد از 5 روزی حبس مأموری از بازداشتگاه آزاد شده بود، اما همگی بعد 2 روز کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی او را با نقلیاتش بازداشت نمودند. خودرو بعد دلوار گلوف تنها بعد سپردن جریمه و تازه کردن شیشه پیش برگردانیده می شود. و بینندگان عزیز، همکاران او برایتان یک برنامه فراگیر و دیدنی نوروزی را تهیه کردند و بیاید حالا یک پاره آن را همراه می‌بینیم. درست است. این چرت دیگه. رستم جان همین نان گرفتگیشون خطیت تو تمامی همه اول میگن اشکای موثر کردن نه از قابلی خدا بگیره اصلا خدای ورزان گلها را با 6 قطار در فصل بهار. این
برنامه چند قسمت عبارت است و آن را شما میتوانید در سامانه ما www.azadi.org و بخش اولش را در آزادی ویدیو یوتیوب تماشا کنید. بار دیگر نفس تازه نوروزی را به شما و خانواده گرامیتان تبریک میگویم و دعا میکنیم که همه ما تا نوروز دیگر برسیم. خدا نگهداری هر یک شما باشید.